So in Nepal we have like stock broker, there are 85 at present. So one of the broker is broker number 17, that is ABC Securities. So moving on to the next slide. So before entering into the trading platform, you need to have account opened. So what are the accounts? First of all, you need to have a bank account, then trading account, that is your TMS, which is a software on trade management system provided by NEPSE. NEPSE is Nepal Stock Exchange, only one stock exchange in Nepal. So yeah, and then we have a demat account, and these all facilities has been provided by the brokers in Nepal, which facilitate you with trading, where you can buy and purchase the share. So now know about investing attributes. Just because you first of all need to know how to do the fundamental analysis. Before that, you need to also know the ABC of fundamentals analysis. So first point is listed entities. So where do you do the trade? There are two types of market, primary and secondary. And we do the trading in listed entities as of now in Nepal. And listed entities okay, so what do you understand by the listed entities? Does anybody know? Are you trading? Do you have demat account? Are you trading in shares or not? Please raise the hand. So yeah, can you tell me what are the example of listed entities? Any? So if you are trading, you must be knowing about it, right? So see, this is the interaction program. If you don't interact, you will not get to know what is the fundamental analysis. So anybody who is trading, can you just give the example in which share you have been trading? Loud a bit. UPCL. Okay, right. So yeah, that is the listed entities. By listed entities, it means whose share, debenture, mutual fund. Now what is share, what is debenture, what is mutual fund? These are the products where you invest and which is publicly traded in share market, right? And next is your, what items are traded in NEPSE now? These are the products. What is share you need to know, what is debenture you need to know, what are bonds, what are differences between these, and if you invest in, example, mutual fund, what are the opportunity loss which you get on that products. So these things will be explained in the upcoming slides. And market capitalization. We talk about indices, right? NEPSE indexes. How does it get calculated? So if you can read out, it is like sum of trade value of total shares of each trading day and at the stock market. So whatever the like example UPCL you said into the number of share. So that is the calculation of, that is one of the individual listed companies. So it is like sum of all the listed companies into the share, and it is again at each trading day and at the stock market. So you get a one market capitalization, unique one for the each day as per the trading. And second is your indexation formula. Now we say today the market was green or red. Anybody has idea? Anybody from the audience? Red? It was green. So you are not updated, right? And I guess it was in the approx 1800 something. I will come to that slide. I have a like a real example on that. So how do you calculate it, or how does the calculation come? You need to know that today's market's capitalization into 100 divided by base date of the market capitalization. So by base date, what do you mean? Is like the first time when the NEPSE was trading, and that day the base was taken as like 100. So it is like today's market capitalization, whatever the value comes, that is only your index formula. And this formula is not only calculated for NEPSE market, it is also calculated in all the sector. Example, you are medical student, for healthcare also it is calculated, hospitality also it is calculated for manufacturing company. So that way. So coming to the next slide, now you can see, index. So index is your, like NEPSE, this is the value on yesterday's value, okay? So, this is your 5th December's indices value. So here we can see index analysis is like
NIPSE, sensitive float and sensitive float. Since you are at the basic level, I'll just explain you on the NIPSE. So closing it was 1837.71. That was the yesterday's values, and it was just compared from the day after yesterday's values. So that was like market was down yesterday by 0.54 percentage only. But today, if you see at the real time, it is green. That means market is rising. That is, it is more than 1837.71. So this way you need to analyze. And now coming to the next point, it is like top brokers in like trading. So yesterday's data shows that you can see the highlighted row number 9. That is broker number 17. ABC was one of the top 10 broker on trading. And how do we calculate that? Is from buy amount, sale amount, total amount, and matching amount. And now next is like, since you are a medical student, now our suggestion would be like, you need to have a knowledge of healthcare industry in real matter, because one day you would like to be the dean of the hospital or owner of the hospital, right? So whatever it is in Nepal's market, you need to invest so that you know the high, low, medium risk and what are the risk factor on investing that. So here you can see in this slide, it is NIPSE index. So this is a weekly data. So here you can see first of all the particular is NIPSE index and sensitive index, plot index, sensitive plot. These are all the data which was included in the previous slide, but that was the daily data. This is the weekly data. Now I will just come to like healthcare. Okay, so this is finance, hydropower, and okay, healthcare, I missed it. So example like investment company. So if you see this week data, it is 66.78 and last week it was 66.20. So you can see the change in index was positive. Although the market was down, it was declined by 0.09 percentage the other week, but only 3 sector was closed in red. By red it means whichever is coming in minus, that is your hydropower index minus 0.77 percentage, banking sector minus 1.20 percentage, and microfinance, that is minus 0.24 percentage. So the market was declined by 0.09 percentage, but only 3 sector was down and all were green. So as per the Nitish sir also has already explained that you need to have a focus and you need to be a long-term investor so that you are at a green side. So if you see the short-term data, it seems like market is down, but you can see now if you go to do the deep diving, only 3 sectors were down, right? Other sectors are above. So coming to next point, it is trading product. Now what is shares, what are debentures, and what is bonds and what is mutual fund. So share, by share you mean example being a medical professional student, if you want to have any ownership in healthcare industry or company, then you can buy a share, a small stake taking on that. So then you can be the owner of that. That means you have some percentage of stakeholding on that. As per the definition also, company's ownership is divided into number of shares. So that is the share part. And next is your how are you going to get a profit from it? So it is higher dividend in long term. So your dividend distribution is there. If it is a profit making, although it is not a profit making, you might get dividend if it is decided by management team from retained earning part. So you need to have a complete idea of what the company is, where the company wants to expand, who are the board members, and what is the vision of the company. And yes, dividend is also receivable in what form? Does anybody know how do you receive the dividend? Example, you invested in a share, right? You bought the share. Now you are getting dividend, and in what form are you getting it? Yes. Yes, correct. One more form. Bonus share. Great. So yeah, team are investing it. So I can get that the audience is really knowing about the fundamentals. So yeah, dividend is receivable in the ratio of each share.
And now coming to debenture. Now debenture in Nepal, it is like it starts with 1,000 at par. Example, share starts at 100. Well, once you are doing in IPO investing, then it is like 100, but in debenture it is generally from 1,000. And mutual fund. Mutual fund is nothing but like it is a mix of shares, debenture, and other product where it has been invested in unit. So you get a unit price while you invest in mutual fund. So and it also starts with rupees 10. In Nepal market, it is a long term investment, very long term I would say, in mutual fund. Because we are just like at a pilot study on mutual fund, not getting much of the return, but right now the market is being correction, and it is more than 10 as of the current data. Before it was below the 10 percentage return of interest, but now it is a bit more. Now coming to the other product. Other product, I guess this might be the familiar term, because we are all knowing about IPO, FPO, rights share, and bonus share, as already mentioned, right? Anybody can differentiate IPO or FPO ma? Is it okay to speak Nepali, right? So yeah, IPO र FPO मा के भिन्नता छ त? Be a bit loud. आइपिओ जसले नि भन्न सक्छ नि एफपिओ चाहिँ आइपिओ परेकोले भन्नु Great. Okay. Other? Not bad. Great. So IPO र FPO भनेको पब्लिक अफरिङ हो. पहिला त पब्लिकली यसमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर लागू गरिन्छ फर द लिस्टेड कम्पनीज विच इज लिस्टेड इन नेप्से, राइट? अब आइपिओ भनेको इनिसियल हो. फर्स्ट फेजमा चाहिँ गर्दाखेरि हामी इनिसियल भन्छौँ. त्यसपछि त्यही सेयरलाई फेरि पनि अब माइट बी द अब्जेक्टिभ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा त्यही कम्पनीलाई इन्हान्स गर्नु पर्यो, अरू त्यही कम्पनीलाई डाइभेस्ट गर्नु पर्यो, अरू बेच्नु पर्यो, होइन? त्यस्तो कारणले चाहिँ फेरि एफपिओ पनि आउने गर्छ. त्यसको पनि मापदण्डहरू छ. मोर देन 3 इयर्सको अन्तरकालमा बल्ल आउने गरिन्छ. एन्ड नेक्स्ट इज अब बोनस सेयर. बोनस सेयर भनेको त अब सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, राइट? इट इज लाइक डिभिडेन्ड कसरी बाँड्छ भन्दा बोनस सेयर थ्रु बाँड्छ. हु आर द रेपो कम्पनी, अब लिस्टेड कम्पनीले पनि आफ्नो फिनान्सियल्सहरू यही अनुसारले बनाएको हुन्छ, प्रोजेक्सन गरेको हुन्छ कि लङ टर्म इन्भेस्टरहरू चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीमा किन गरोस् त? इफ डिभिडेन्ड इज मोर अर इट इज इनकन्सिस्टेन्ट अर इन प्रोग्रेसिभ वे भने अभियसली त्यहाँ इन्भेस्टर्सहरू रिटेन हुन्छन्. अब त्यही अपोजिट मोडमा गयो भने, नेगेटिभ मोडमा गयो भने चाहिँ obviously they will sell and get out of it, right? And next is your right share. अब right share चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा you have already यो चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई मात्रै दिने गरिन्छ. त्यो पनि अप्ट गर्यो भने स्किम. एक्जाम्पल, राइट सेयर अफर भयो बट यु डिडन्ट अप्ट फर इट, द्याट मिन्स इट इज ल्याप्स. अनि यो पनि अब वान सेयरको सट्टा माइट बी एज पर द कम्पनी भ्यालुएसन, एज पर द कम्पनीज स्ट्राटेजी 0.9 पर्सेन्टेजमा पनि दिने गरिन्छ, 1.5%मा पनि दिने गरिन्छ. सो द्याट हेज बिन इन्स्टिट्युट एज अ रेजिङ फर एडिसनल क्यापिटल. यदि पुँजी बढाउनु पऱ्यो भने कम्पनीको कसरी बढाउँछन् भन्दा राइट सेयर इस्यु गरेर बढाउँछन्. अब कार्ड आऊ हामी टाइप्स अफ एनालाइसिस. सो टाइप्स अफ एनालाइसिस इज यर अब 3 तरिकाको हुन्छ. इकोनोमिक एनालाइसिस, फन्डामेन्टल र टेक्निकल. इकोनोमिकल इज एज पर द कन्ट्री पर्सपेक्टिभ विच आई एम स्किपिङ फर राइट नाउ. एन्ड फन्डामेन्टल भनेको क्वान्टिटी र क्वालिटेटिभ. सो यसमा चाहिँ म जस्ट टपिक वाइज भनिदिन्छु एन्ड एट लास्ट आई कम अप विथ द केस स्टडी एज अ प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ फन्डामेन्टल साँच्ची नै गरिन्छ भनेर. सो इकोनोमिकलको इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दा इट इज नेप्से इन्डिकेटर, जुन अगाडिको स्लाइडमा देखाएको थियो होइन हामीले. नेप्से इन्डिसेस, फ्लड इन्डिसेस, सेन्सिटिभ इन्डिसेस, दोज आर. एन्ड जिडिपी हाम्रो हेर्ने गरिन्छ, अनइम्प्लोइमेन्ट रेट, इन्फ्लेसन रेट, रेमिटेन्स, अपकमिङ रेट्स, होइन? अनि कन्ज्युमर कन्फिडेन्स, अल दिज आर इकोनोमिक एनालाइसिस. एन्ड फन्डामेन्टल चाहिँ अब किन गरिन्छ भन्दाखेरि वाट इज द अब्जेक्टिभ अफ फन्डामेन्टल एनालाइसिस? के सोच होला नि, किन चाहिँ फन्डामेन्टली नै प्राइमरीले चाहिँ हामी किन त्यही एनालाइसिस गरेर त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने हो त?
Okay, since it is silent, I'll answer it. To identify the true value of a stock. A value of a stock the intrinsic पनि हुन सक्छ. Intrinsic भनेको कस्तो भनेको book value. Financial position ले दिएको value र हामीले साँच्चीकै एनालाइज गरेको value might be different. अब त्यो फ्याक्टर कसरी एनालाइसिस हुन्छ भन्दाखेरि रेशियोहरुबाट हुन्छ. रेशियोमा के हामीले एनालाइसिस गर्ने भन्दा आजको मार्केट रेटमा त्यो जुन स्टकको प्राइस छ त्यो प्राइस अन्डर भ्याल्यु हुन सक्छ और ओभर भ्याल्यु हुन सक्छ. सो हाउ इज इट डन? अब यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि टु स्टडी द हेल्दी अफ द कम्पनी. एज यु बिङ फ्रम मेडिकल फिल्ड, एज यु डायग्नोस द पेसेन्ट, हामी पनि यही फ्याक्टर्सहरूले होइन कम्पनीलाई डायग्नोसिस गर्छौँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसले. यदि सबै ग्रिन आयो, पोजिटिभ आयो, 1 भन्दा माथि आयो भने अल यु हेभ अ ग्रिन फ्ल्याग टु इन्भेस्ट अन इट. तपाईँहरूलाई केही रिस्क छैन, रिस्क भए पनि क्यालकुलेटिभ रिस्क छ द्याट यु क्यान इन्भेस्ट अन इट. So we do now qualitative and quantitative, right? Yes, ma'am. So coming to qualitative analysis, it relates to the company itself. So company itself किन भन्दाखेरि यसमा म्यानेजमेन्ट टिम को हो त? क्वालिटी भनेको त अब हामीले क्वान्टिफाई नम्बरमा त आउँदैन त्यो. अब इक्जाम्पल हेल्थ केयर कम्पनी छ तर म्यानेजमेन्ट टिम इज भेरी विक, और यु हेभ अ इन्टरनेसनल पार्ट म्यानेजमेन्ट टिम हु आर इगर टु गो फर द्याट हेल्थ कम्पनी फर अ ग्लोबल भ्यू. ग्लोबल भ्यू भन्नाले अब देश विदेशमा पनि त्यो एक्सपान्ड हुन्छ भने इट हेज अ ब्रोड भिजन, राइट? अब जस्ट गाउँमा छ, रिमोट एरियामा छ भने इट हेज अ न्यारो भिजन. सो द्याट वे यु निड टु नो वाट इज द कम्पनी, हाउ इज द कम्पनी, कर्पोरेट गभर्नेन्स. अब कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिको विक र स्ट्रङ अफ द कम्पनी देखिन्छ भन्दाखेरि कर्पोरेट गभर्नेन्स हाइरार्कीहरू फलो भएको छ कि छैन, वाट इज द अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, हाउ इट इज गुड एट कम्प्लायन्स अर नट, कम्प्लायन्स टेस्टिङमा राम्रो छ कि छैन, त्योहरू पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड इन्डस्ट्री एन्ड कम्पिटिसन, नाउ यु निड टु चेक आउट. अब इक्जाम्पल हाइड्रो पावर छ, धेरै रिस्की छ. ब्याङ्क सेक्टर छ, इट इज ओके टु इन्भेस्ट बिकज अब अर्गनाइज छ, सबै थोक ठिक छ भनेपछि इट्स नाइस. अब कम्पिटिसन पनि कतिको छ त, इफ इट इज कम्पिटेटिभ देन योर मनी इज नट लस. अब स्टार्टअप आइरहेको छ, अभियसली इट्स अ भेरी हाई रिस्क बिकज अब रेपो छैन, ब्रान्डिङ छैन. एक्जाम्पल इट इज जस्ट 1 year ओल्ड or जस्ट रनिङ अन. सो यु हेभ यु निड टु जस्ट एक्सप्लोर कि अब कतिको गर्दा हामी चाहिँ क्यालकुलेटिभ इन्भेस्टरको उसमा दायरामा आउँछ कि आउँदैनौँ. सो आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दुईवटा फिनान्सियल रेसियो विच इज भेरी लाइक भेरी फेमस एन्ड पपुलर फर द नेपाल मार्केट ओन्ली है. प्राइस टु अर्निङ रेसियो. अब प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको यो चाहिँ हामी जुन पनि आइपिओहरूको प्रस्पेक्टस हेर्नुहोस्, पब्लिक अफरिङहरूको प्रस्पेक्टस हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभै भन्छौँ हामी, हुनुपर्छ. फर लास्ट 3 years देन ओन्ली आइपिओहरू इस्यु हुन्छ. बिफोर रेजिङ अर अब हामीले यो प्रडक्टहरू पनि धितोपत्र बोर्ड जस्ता रेगुलेटरहरूले मार्केटमा ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि यो सबै एनालाइसिस गरेरै आइपिओ आएको हुन्छ कि ताकि हाम्रो लगानीकर्ताको पैसाहरू नडुबोस्, डुबे पनि क्यालकुलेटिङ मोडमा डुबोस् होइन. अनि सबै थोक प्रस्पेक्टसमा तपाईँहरूलाई व्हाइट पेपर भन्छौँ हामी, त्यो भनेको तपाईँहरूलाई प्रकाशित गरेर होइन पब्लिकली सेभनको वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँहरूले प्रस्पेक्टस पाउनुहुन्छ. त्यो पढ्नुहोस्, त्यसको फिनान्सियल स्ट्रेन्थ हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल एनालाइसिसको इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुहोस्, देन यु निड टु इन्भेस्ट अन द्याट. एन्ड हाउ इज इट कम्प्युटेड? अब कम्प्युटेसन भन्यो भने फर्मुला यसको के छ भन्दाखेरि प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई इपिएस, अर्निङ पर सेयर. जति लो भयो त्यति प्रिफरेन्स दिने गरिन्छ. द्याट इज लाइक इफ इट इज लो इट इज गुड टु इन्भेस्ट अन द्याट. एन्ड प्राइस टु बुक भ्याल्यु. अब प्राइस टु बुक भ्याल्यु भनेको पनि इट इज सिमिलर बट इट इज अब अर्निङ रेसियोको सट्टा इपिएसको सट्टा इज अ बुक भ्याल्यु पर सेयर. सो बुक भ्याल्यु पर सेयर हुँदा जति लोवर भयो द्याट मिन्स गुड इट इज टु इन्भेस्ट. सो कमिङ टु नेक्स्ट स्लाइड. अब टुल्सको बारेमा आई जस्ट मेक यु गो थ्रु द चार्ट्स. आई एम नट एक्सप्लेन मोर इन डिटेल्स. अब टुल्स हामीले यो फिनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, कतिजनाले फिनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो बुझ्नु भएको छ? डु यु नो वाट इज फिनान्सियल स्टेटमेन्ट? हेभ यु सिन, हेभ यु? अब मेडिकल भएकोले सोध्या हो, अब कमर्सियल भएको भए त इट वाज लाइक इनबिल्ट काइन्ड अफ. एनिबडी क्यान रेज ह्यान्ड. छैन भने इट्स फाइन. फिनान्सियल स्टेटमेन्टै हेर्नु भएको छैन? हजुरलाई ब्यालेन्स सिट थाहा होला, प्रफिट एन्ड लस थाहा होला, क्यास फ्लो थाहा होला, नोट्स टु अकाउन्ट थाहा होला. हो यसकै कम्बिनेसन इज यर फिनान्सियल स्टेटमेन्ट इन लेमन ल्याङ्ग्वेज है. अब त्यो फिनान्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी एनालाइज गर्ने त? सो वी हेभ 5 टुल्स.
हरिजेन्टल एनालाइसिस, भर्टिकल रेसियो र क्यास फ्लो र अनि लास्टमा चाहिँ हामी सबैलाई मर्ज गरेर 2 पोइन्ट एनालाइसिस गर्छौँ। सो आई जस्ट मेक यु गो थ्रु द स्लाइड्स। अब रेसियो एनालाइसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि कम्पनीको फिनान्सियल हेल्थ र पर्फर्मेन्स साँच्चीकै ठिक छ कि छैन त्यो डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्दा रेसियो एनालाइसिसबाट। रेसियो इज पोजिटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ देन इट इज गुड टु इन्भेस्ट। इफ इट इज नेगेटिभ देन यु निड टु थिङ्क ओभर इट कि कतिको रिस्क लिँदा मलाई ठिक होला। अब यो नेगेटिभ छ भन्दैमा रिस्क नलिने होइन, क्यालकुलेटिभ रिस्क लिने। 100 को सट्टा 10 त इन्भेस्ट गर्न सक्यो त, सो द्याट यु विल हेभ अ गुड एक्सपिरियन्स एन्ड हाउ डु यु इन्भेस्ट अन सेयर मार्केट। पोर्टफोलियो बनाउने विच माइट बी हायर रिस्कियर होइन, अब त्यसपछि लो रिस्क अर मिडियम रिस्क कतिको सम्म छ यो टलरेबल छ भनेर। कमन साइज एनालाइसिस द्याट इज यर भर्टिकल एनालाइसिस, यो चाहिँ एक्जाम्पलले प्रुफ हुन्छ। सो आई जस्ट स्किप दिस स्लाइड। एन्ड कम्पेरिटिभ स्टेटमेन्ट, कम्पेरिटिभ भनेको 2 वर्ष बिचको हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। 2 वर्षमा सेम कम्पनीमा कतिको भयो त, हाउ इट इज गुड टु इन्भेस्ट। अब प्रोग्रेसिभ मोडमा छ भने त अभियसली ग्रिन फ्ल्याग भयो, तर होइन डाउनवर्ड मोडमा छ भने त अझै पनि हामीले डिप एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। देन इट कम्स ट्रेन्ड एनालाइसिस, सिमिलरली इट कम्स क्यास फ्लो एनालाइसिस। क्यास फ्लो एनालाइसिसमा हाम्रो पोजिटिभ क्यास फ्लो अर क्यास फ्लो इज कमिङ एन्ड गोइङ भने इट इज गुड टु इन्भेस्ट। तर क्यास इज स्टक अर डेटमा धेरै गयो भने द्याट इज अगेन रिस्कियर एन्ड यु निड टु थिङ्क ओभर इट हाउ वाइ टु इन्भेस्ट एन्ड वे टु इन्भेस्ट। सो कमिङ टु कम्पेरिटिभ, जसरी मैले भने एउटा कम्पनीको होइन हरिजेन्टल एनालाइसिस भनेको तपाईँको 2 वर्षको हामीले रेभेन्यू चेक गर्ने। इक्जाम्पल यसमा हेर्दाखेरि 100% रेभेन्यूमा चेन्जेस भएछ, डाइरेक्ट कस्टमा 67% देखाएको छ, देन ग्रस प्रफिट चेन्जेस इज लाइक 150%। एन्ड त्यसै गरी हाम्रो इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सबै माइनस गर्दाखेरि 140% देखाएको छ। सो यु निड टु फर्स्ट प्रिपेयर यर पोर्टफोलियो कि तपाईँलाई 140%को चेन्जेसले चल्छ त, आफ्नो बजेट हेर्ने यतिको इन्भेस्ट गर्न सक्छु कि सक्दैन, 150सम्म पनि गर्न सक्छु भने देन दिस इज गुड टु इन्भेस्ट, राइट। सो नेक्स्ट कमिङ इट इज भर्टिकल एनालाइसिस। अब भर्टिकल एनालाइसिसमा हामीले सो या रेभेन्यू डाइरेक्ट कस्ट सेम प्याटर्नमा होइन हामीले चाहिँ अब इयर 1 र इयर 2मा चाहिँ कति हामीले कतिको पर्सेन्टेज चेन्ज भएको छ एन्ड अगेन यु निड टु रिचेक यर बजेट एन्ड पोर्टफोलियो कि कतिको इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ ग्रस प्रफिट हेर्दा 40% चेन्ज छ एन्ड हाम्रो आफ्टर डिडक्सन अफ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इट इज लाइक 25%। सो यु निड टु हेभ यर क्यालकुलेटेड फिगर कि भर्टिकल एनालाइसिसमा यतिको चेन्जेस आयो भने एक्स फ्याक्टरको चेन्जेस आयो भने आई एम ओके टु इन्भेस्ट। हरिजेन्टल एनालाइसिसमा एक्स फ्याक्टरको चेन्जेस आयो भने डिपेन्डिङ अन यर बजेट एन्ड प्लान अफ इन्भेस्टमेन्ट इट इज गुड टु इन्भेस्ट। सो यु निड टु फर्स्ट क्यालकुलेट द्याट एन्ड देन अकर्डिङली यु निड टु इन्भेस्ट इट। अब प्रफिटेबिलिटी एनालाइसिस हेर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट टर्म्सले भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट होइन, अनि त्यसपछि ग्रस प्रफिट मार्जिन पर्सेन्टेजको फर्मुला विच इज सेल्फ रिडेबल होइन, सेल्फ क्यालकुलेटिभ। अब यसको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन पनि गर्नु पर्दैन। राइट नाउ वी हेभ इन करेन्ट सिनारियो धेरै क्यालकुलेटर्सहरू छ, एप्सहरू छ वेयर यु क्यान जस्ट गो एन्ड ड्रप द फिगर एन्ड इनपुट द फिगर एन्ड यु विल गेट अल दिस क्यालकुलेसन। यु डोन्ट निड टु पुट अ हार्ड माइन्ड होइन, कुनै अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन, इट विल अल कम इन सेम वे। जस्तै हामी सेयर संसारहरू थाहा छ होला होइन, सेयर संसार मेरो लगानीको वेबसाइटहरू। सो यु क्यान गो टु द्याट वेब पेज एन्ड यु क्यान सी अल द चार्ट एन्ड एनालाइसिस फन्डामेन्टलहरू सबै आउँछ त्यहाँ। सो जस्ट इट इज लाइक यु बिफोर बाइङ अर सेलिङ द सेयर्स यु जस्ट निड टु चेक कि यसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ त मार्केटमा, फन्डामेन्टल यसको कस्तो रहेछ त, प्रफिटेबिलिटी कस्तो रहेछ त। कमिङ टु नेक्स्ट इट इज यर अगेन प्रफिटेबिलिटी एनालाइसिस बट अब रिटर्न अन एसेट। एसेट भने अब रिटर्न अन एसेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि जति लगानी हामीले एसेटमा गरेका छौँ होइन, जति हाम्रो खर्च भएछ त्यसबाट रिटर्न चाहिँ कति हो त, हाउ फर्मुला इन्डिकेट्स भन्दाखेरि नेट इन्कम डिभाइड बाई एभरेज अफ टोटल एसेट्स। सो इफ इट इज पोजिटिभ एन्ड मोर देन यर ब्याङ्क रेट भनौँ न 10% भन्दा माथि छ भने इट्स गुड टु इन्भेस्ट। Similarly, it comes operating return on assets and return on capital, return on equity. अब क्यापिटल भनेको तपाईँको पुँजी, पुँजीबाट चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो रिटर्न आउँछ एन्ड कति चाँडो आउँछ, द्याट अल्सो यु निड टु चेक इट एन्ड इन्भेस्ट। नाउ कमिङ टु एक्टिभिटी रेसियो, यसले हामीलाई के जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि हाउ यर एसेट अर लाइबिलिटिज, अब भनौँ न एसेट छ लाइबिलिटिज छ तर पोजिटिभ छैन भने एन्ड देयर इज मोर लाइबिलिटी देन इट इज नट गुड टु इन्भेस्ट। एक्टिभिटी हाम्रो कम भइरहेछ एन्ड हाउ डु यु एनालाइज इट भन्दाखेरि रिसिभेबल टर्नओभर रेसियोबाट डेज अफ सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ
इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो एन्ड डेज अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। यो जुन एक्टिभिटी रेसियोहरूको कुराहरू छ यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई बढी लागु हुन्छ अरू सर्भिस सेक्टरभन्दा। सो यु क्यान स्किप द पार्ट अन सर्भिस सेक्टर एन्ड यु क्यान चेक दिस अल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर अन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। So next comes your liquidity ratio. This is a very important ratio for अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस, किन भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो, अब करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटीको रेसियो पोजिटिभ छैन, 1 भन्दा बढी छैन भने इट्स नट गुड टु इन्भेस्ट। एसेट बढी हुनु पऱ्यो, लाइबिलिटी कम हुनु पऱ्यो। एन्ड लाइबिलिटी इभन इफ इट इज नेगेटिभ भने लाइबिलिटीलाई सफाइस गर्ने टुल्सहरू हुनु पऱ्यो। अब त्यो डेट छ, लोन छ भने कसरी कुन मार्फतबाट तिर्ने हो त त्यो कम्पनीले, द्याट इज अल रिटन इन यर नोट्स टु अकाउन्ट। सो हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि नोट्स पनि पढ्न एकदम जरुरी हुन्छ कि कति वर्षको लागि लोन ल्याछ, कसरी कसरी रिपेमेन्ट गर्छ, अल स्केड्युल आर देयर। सो यु निड टु लर्न द्याट एन्ड देन इन्भेस्ट। एन्ड सिमिलरली क्विक रेसियो, क्यास रेसियो, डिफेन्सिभ इन्टरभल रेसियो। सो नेक्स्ट इज यर सल्भेन्सी। अब सल्भेन्सी एन्ड क्यापिटलले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो डेट र इक्विटीको ब्यालेन्स देखाउँछ। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाउ आर यु, अब डेट त लियो, लङ टर्म पनि लियो, सर्ट टर्म पनि लियो, बट कसरी रिपे गर्ने त, त्यो क्यालकुलेसन केले गर्छ भन्दाखेरि यर सल्भेन्सी र क्यापिटल स्ट्रक्चरले। एन्ड इफ दिस फ्याक्टर अल्सो गिभ्स यु अ ग्रिन फ्ल्याग देन इट्स बेस्ट टु इन्भेस्ट अन दोज सेयर्स, एल्स यु क्यान डिक्लाइन अन इन्भेस्टिङ। अब कमिङ टु कभरेज रेसियो। कभरेज रेसियो भनेको अब एक्जाम्पल लाइबिलिटी त छ, नेगेटिभ पनि गयो है, त्यो अगाडिको जुन स्लाइड थियो होइन हाम्रो सल्भेन्सीमा नेगेटिभ रेसियो आयो, बट त्यसलाई कभरेज रेसियोले कभर गर्छ। इफ इट हेज कभर्ड बाई अ ग्रेट पर्सेन्टेज भनौँ न होइन, मार्जिन बढीले गर्यो भने देन इट्स गुड टु इन्भेस्ट। अब लोन त लिएको छ, इन्ट्रेस्ट तिर्ने मेकानिजम पनि छ हामीसँग भने इट्स गुड टु इन्भेस्ट बिकज इट इज अ क्यालकुलेटिभ रिस्कले छ होइन। एन्ड त्यसरी हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरिसक्यो भने त यु डोन्ट गो इट इन्टु द ब्ल्याक लिस्टेड अर होइन, त्यो कम्पनी अब जस्ट गोइङ कन्सर्नमै गएको हुन्छ। एन्ड फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो। अब कुनै कुनै कम्पनीमा इफ यु सी हाइड्रो पावरहरूमा होइन, अब फिक्स चार्ज भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो प्रोजेक्ट त तपाईँको 30 इयर्समा बन्छ राइट, मोर देन 20 इयर्समा। सो दे टेक वान रिटेन जुन हाम्रो अर्निङ हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ फिक्स चार्ज छुट्टाएको हुन्छ। सो इफ इट छुट्टाएको छ भने अनि त्यसपछि प्रोजेक्सन पनि 10 वर्ष 15 वर्षको दिएको छ कि हामी त्यसबाट पे गर्छौँ भन्दाखेरि यु क्यान इन्भेस्ट अन द्याट। नाउ कमिङ टु 2 पोइन्ट एनालाइसिस। जति हामीले अगाडि रेसियोहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, रिटर्न अन इक्विटी र रिटर्न अन इक्विटी कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्दाखेरि अल त्यो माथिको रेसियोहरूको मिश्रणबाट, द्याट इज यर प्रफिटेबिलिटीबाट, सेम वे एक्टिभिटीबाट सेकेन्ड रोमा देखाएको छ, थर्ड रोमा तपाईँको चाहिँ अब लिक्विडिटी एन्ड सिमिलर द प्रफिटेबिलिटी अगेन। सो बेसिकली यसलाई समराइज गर्दाखेरि नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु एसेट टर्नओभर इन्टु फिनान्सियल लिभरेज। फिनान्सियल लिभरेज भन्नाले कतिको रिस्क लिन मिल्छ, 1.5% 5 जतिको मिल्छ कि 1 भन्दा माथिको तपाईँले क्यालकुलेटेड गर्न मिल्छ कि, त्यो क्यालकुलेसन गरेपछि द्याट इज द हाउ यु क्यान इन्भेस्ट अन इच अफ द सेयर्स अर इच अफ द सेक्टर विच यु वान्ट टु इन्भेस्ट। सो या दिस इज द सेम चार्ट होइन, यसले चाहिँ फिनान्स अब डु पोइन्ट एनालाइसिस भनेको तपाईँको फन्डामेन्टल एनालाइसिसकै पार्ट हो विच इज अल मस्ट। अब यसले के देखाउँछ भन्दा फिनान्सियल एफिसियन्सी, अब प्रफिट राम्रो छ होइन, प्रफिटेबिलिटी रेसियो राम्रो आइरहेको छ भने देयर इज अ गुड फिनान्सियल इफिसियन्सी होइन, तिर्न सक्ने क्षमता छ त्यो कम्पनीमा देन यु क्यान इन्भेस्ट इट। अब तिर्नै सक्ने क्षमता छैन भने त वाइ टु इन्भेस्ट इट, बिकज एट लास्ट इन्भेस्टरहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड बढी आउनु पऱ्यो, प्रफिट बढी आउनु पऱ्यो होइन। सेयर्स जुन लगानी गरेको छ एज अ 100 गरेको छौ भने एज अ बोनस सेयर 150 भन्दा माथि, द्याट वे यु निड टु हेभ अ क्यालकुलेटिभ फिगर अन द्याट। एन्ड अपरेटिङ मार्जिन, अब अपरेटिङ मार्जिन पनि अब दिस इज अ ग्रेट फ्याक्टर बिकज अब कन्टिन्युस अपरेसनै भएन भने स्टक आउट भयो भने द्याट इज अगेन नट, भनौँ न 2 वर्ष लसमा गयो, तेस्रो वर्ष प्रफिट गयो, अब त्यो पनि त 2 वर्ष त तपाईँको पैसा त डुब्यो नि त, डुब्यो भन्दा पनि फिक्स्ड रह्यो नि त, त्यही कन्सिस्टेन्सी लाइक इट बिकेम अ फ्रिज अमाउन्ट होइन, त्यो पनि ठिक होइन। सो यु निड टु सी अपरेटिङ मार्जिन कि वर्षै पछि यो प्रोग्रेसिभ मोडमा छ भने इन्भेस्ट गर्ने, नत्र नेगेटिभ कहिले फ्लक्चुएटिङ देखाइरहेछ भने त्यहाँ अगेन यु निड टु थिङ्क कि कति चाहिँ राख्यो भने मलाई आफू क्यालकुलेटिभ रिस्क मोडमा हुन्छ अनि कति चाहिँ डिस्पोज गर्ने भनेर। सो सिमिलर वे एसेट प्रोडक्टिभिटी, एसेट कभर र लिभरेज। अब लिभरेज किन भन्दाखेरि डेट तिर्नलाई इक्विटीले कभर गर्नुपर्छ, नट ओन्ली इक्विटी
also your earning operating margin चाहिँ कति छ भनेर. So that way. Okay, this is a practical example, which is my last slide, I guess. So मैले company ABC किन राखेको भन्दा this is a practical example which I have seen in my supervision phase being a director at Seven, but still I have written as a company ABC. अब यो हेरेर हजुरले के बुझ्नुहुन्छ company A को यो green indicator भनेको highest वाला figure हो है. Gross profit margin highest रहेछ company A को. त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने? And other are not highest है. आन्सर आउनु पर्यो. गर्ने नगर्ने. ओके. कम्पनी B मा चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटी, डेट टु इक्विटी रेशियो, EPS all are highest except gross profit margin. गर्ने कि नगर्ने? गर्ने. And company C nothing is highest. But it is a healthcare company. अब गर्ने कि नगर्ने? हो. So अब अहिले हजुरहरु सबै कन्फ्युज भइसक्नु भयो आई गेस, राइट? गर्ने कि नगर्ने? यो कम्पनी A इज योर भन्नु ब्याङ्क हो, B भनेको तपाईको इन्भेस्टिङ कम्पनी हो, C भनेको हेल्थ केयर. नाउ यु बिङ अ मेडिकल प्रोफेसन, अब C त कुनै पनि हाइएस्ट छैन, केमा गर्ने त? B मा गर्ने. हेल्थ केयरमा गर्दै नगर्ने. So you don't want to be the owner of healthcare. कसरी आइडिया हुन्छ त कसरी चलाउने भनेर हस्पिटल क्लिनिक. Anyway, so yeah, you are right. तर कन्फ्युजन किन भयो भन्दा फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कन्सेप्टहरु विक भएकोले है. अब जुन फ्याक्टर अगाडि एक्सप्लेन गरेछ त्यो हजुरले एनालाइसिस गर्नु भयो भने you will come back saying that म B को B मा चाहिँ 25% गर्छु of whatever the amount you have thought. कम्पनी C मा चाहिँ 30% गर्छु and remaining you will do in A. अब तलको एनालाइसिस हेर्दाखेरि C कम्पनी A appears to be the most financially sound. अब हजुरलाई अघि पनि भनेको थिए हाइएस्ट यु पिपल डिडन्ट नोट इट. ग्रोस प्रॉफिट भनेको तपाईलाई क्विक रिटर्न आउने कुरा हो कि त्यो. हाइएस्ट छ भने क्विक रिटर्न आउँछ. यो सर्ट टर्मको लागि एकदम पर्फेक्ट हो. अब कम्पनी B भनेको लङ टर्म इन्भेस्टर्सहरुको लागि हो. क्विक रिटर्न आउँदैन त्यसमा. क्विक रिटर्न नो, बट यस लङ टर्ममा यु आर एट अ गुड फेज. कम्पनी C मा हेर्यो भने डेट टु फाइनान्स इट अपरेसन है. अब डेट रेशियो हेर्दाखेरि 2.003 नट ब्याड. तपाईको पैसा डुब्दैन है यो कम्पनीमा फेरि. बट यु नीड टु सी अब यसको स्ट्र्याटेजी के छ. अब एक्जाम्पल बिङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट हेल्थ केयर कम्पनी हो भने त आई वुड से यु नीड टु टेक अ क्यालकुलेटिभ रिस्क जस्ट टु नो कि एउटा हेल्थ कम्पनी कसरी चल्छ, हेल्थ केयर कम्पनी कसरी चल्छ भनेर. यति भन्दै म आफ्नो स्पिच यहीँ पुरा गर्छु एन्ड आई विल ह्यान्ड ओभर द फ्लोर टु द